Hello, my dear children. Welcome back once again to the English time. I think all of you are doing well. In the last class, we studied the story of Lencho. Do you remember the story? Just recall the story. നമുക്ക് ലെഞ്ചോയുടെ കഥ ഒന്ന് നോക്കാം. Lencho was a farmer. He had a big cornfield. The hailstones totally destroyed his cornfield. Lencho had strong faith in God. He and his family had only one hope: help from God. Lencho wrote a letter to God asking 100 pesos. He posted the letter in the mailbox. The postman read the address and showed it to the postmaster. Postmaster collected 70 pesos and posted it to Lencho with a signature of God. ലെഞ്ചോയുടെ കഥ എവിടെ വരെ എത്തി? ലെഞ്ചോ ദൈവത്തിന് അയച്ച കത്തിന് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ മറുപടി നൽകി അല്ലേ? എന്താണ് മറുപടി? Yes, he sent 70 pesos with a signature of God. കഥയുടെ ബാക്കി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാം. Look this picture. What did you see in this picture? Yes, Lencho went to post office. The following day, Lencho went to the post office. എന്തിനായിരിക്കും ലെഞ്ചോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയത്? Can you guess? Yes, to receive God's reply. എന്തിനാണ്? To receive God's reply. ദൈവത്തിന്റെ മറുപടി വന്നോ എന്ന് അറിയാനാണ് ലെഞ്ചോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ പോയത്. He asked the postman if there was a letter for him. ലെഞ്ചോ എന്താണ് ചോദിച്ചത്? തനിക്ക് കത്ത് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന്. പോസ്റ്റ്മാനോട് എന്താണ് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത്? He asked the postman if there was a letter for him. The postman handed a letter to him. എന്ത് ചെയ്തു? പോസ്റ്റ്മാൻ ഒരു കത്ത് ലെഞ്ചോയ്ക്ക് കൊടുത്തു. He opened the letter and started reading. The postmaster looked on from the doorway of his office. ചിത്രം നോക്കൂ. ലെഞ്ചോ കത്ത് വായിക്കുന്നത് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണ്. The postmaster looked on from the doorway of his office. എന്തിനായിരിക്കും പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ അവിടെ നോക്കി നിന്നത്? എന്തിനായിരിക്കും? ലെഞ്ചോ കത്ത് തുറക്കുമ്പോഴുള്ള പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ. ലെഞ്ചോ അത്ഭുതപ്പെടുമെന്നാണ് പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ കരുതിയത്. എന്നാലോ ലെഞ്ചോ ഷോഡ് നോ സർപ്രൈസ് ഓൺ സീയിങ് ദ മണി. ലെഞ്ചോ ഷോഡ് നോ സർപ്രൈസ് ഓൺ സീയിങ് ദ മണി. എന്താ ഉണ്ടായത്? പക്ഷെ കത്തിലെ പണം കണ്ട് ലെഞ്ചോയ്ക്ക് അത്ഭുതം ഒന്നും തോന്നിയില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? യെസ്, ലെഞ്ചോ ഹാഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്. ലെഞ്ചോയ്ക്ക് ദൈവത്തിൽ അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നു. ഹി ബിക്കേം ആംഗ്രി.
when he counted the money. എന്തുണ്ടായി? പണം എണ്ണി നോക്കിയപ്പോൾ ലഞ്ചോയ്ക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. He became angry when he counted the money. Why he became angry? എന്തായിരിക്കും? He think God could not have made a mistake. എന്താണ്? ദൈവത്തിന് തെറ്റ് പറ്റില്ലെന്ന് ലഞ്ചോയ്ക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു. He think God could not have made a mistake. After counting the money, Lenjo started to write another letter to God. എന്ത് ചെയ്തു? പണം എണ്ണി നോക്കിയിട്ട് ലെഞ്ചോ എന്താണ് ചെയ്തത്? After counting the money, Lenjo started to write another letter to God. Then he put the letter into the mailbox. എന്ത് ചെയ്തു? അദ്ദേഹം അത് മെയിൽ ബോക്സിലിട്ടു. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. കത്ത് മെയിൽ ബോക്സിൽ വീണ ഉടനെ പോസ്റ്റ്മാസ്റ്റർ അതെടുത്ത് തുറന്നു വായിച്ചു. എന്താണ് അതിൽ ലെഞ്ചോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ലെഞ്ചോ രണ്ടാമത് ദൈവത്തിന് എഴുതിയ കത്ത് കണ്ടില്ലേ? എന്താണ് അതിൽ പറയുന്നത്? നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. Merciful God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. ദൈവമേ, ഞാൻ ചോദിച്ചതിൽ 70 പെസോ മാത്രമേ എനിക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. Of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very badly. Send me the rest, since I need it very badly. എന്താണ്? ബാക്കി കൂടി എനിക്ക് അയച്ചു തരണം. എനിക്കത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. Send me the rest, since I need it very badly. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. എന്താണ്? പക്ഷേ എനിക്കത് തപാലിൽ അയക്കരുത്. കാരണം പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ജോലിക്കാർ അത്ര സത്യസന്ധരല്ല. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. ലെഞ്ചോ ഇങ്ങനെ രണ്ടാമതും കത്ത് എഴുതിയത് എന്തിനാണ്? ദൈവത്തിൽ ലെഞ്ചോയ്ക്ക് അത്ര വിശ്വാസമായിരുന്നു അല്ലേ? ലെഞ്ചോ ഹാഡ് എ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഗോഡ്. ദൈവം തനിക്ക് 100 പെസോ അയച്ചു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് 70 പെസോ മാത്രമേ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലുള്ളവർ തന്നുള്ളൂ എന്നാണ് ലെഞ്ചോ വിശ്വസിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് ലെഞ്ചോ ദൈവത്തിന് രണ്ടാമതും കത്തെഴുതിയത് അല്ലേ? ലെറ്റർ ടു ഗോഡ് എന്ന സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായോ? ഡു യു ലൈക്ക് ദ സ്റ്റോറി? ഈ സ്റ്റോറി എഴുതിയത് ആരാണെന്ന് അറിയുമോ? ഹു ഈസ് ദ ഓഥർ ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി? നോക്കൂ, ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രം. പേരൊന്ന് വായിക്കൂ. ഗ്രിഗോറിയോ ലോപ്പസ് ഫ്യൂയൻസ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകൂടി വായിക്കൂ. ഗ്രിഗോറിയോ ലോപ്പസ് ഫ്യൂയൻസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിച്ച ഭാഗത്തിന്റെ സമ്മറി ഒന്ന് നോക്കാം. Letter to God. Lenjo was a farmer. His house was in a valley. Lenjo had a big cornfield. His cornfield needed rain. Lenjo was looking towards the sky, expecting clouds for rain. During his meal, big drops of rain
began to fall. Lenjo went out to his house to feel the rain on his body. Suddenly, a strong wind began to blow along with the hailstones. Lenjo's corn was totally destroyed because of the hailstorm. His soul was filled with sadness. The whole night, Lenjo thought only of his one hope, the help from God. Lenjo had a strong faith in God. The following Sunday, Lenjo wrote a letter to God asking 100 pesos. He went to the post office and put the letter into the mailbox. Postman collected Lenjo's letter, read the address and began to laugh. He showed the letter to the postmaster also. The postmaster also began to laugh. But suddenly he turned serious. The postmaster wanted to do something for Lenjo. The postmaster and his friends collected 70 pesos and sent it to Lenjo with a signature of God. The following day, Lenjo went to the post office to receive God's reply. The postman handed a letter to Lenjo. He opened the letter and started reading. Then the postmaster looked Lenjo from the doorway of the post office. Lenjo showed no surprise on seeing the money, but he became angry when he counted the money. After counting the money, Lenjo started to write another letter to God. In that letter, Lenjo asked the God to send him the rest of the money, not through the post office, because the post office employees are a bunch of crooks. നമ്മുടെ ലെഞ്ചോയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായി മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. രക്ഷിതാക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ പാഠം മുഴുവൻ വായിക്കില്ലേ? വായിക്കണം. എന്നാൽ ഇനി നമുക്കൊരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു കത്ത് എഴുതാൻ പഠിച്ചാലോ? ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാം. എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ? അറിയുമോ? നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കത്താണ് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ. എന്താണ്? നമ്മൾ ഏറ്റവും അടുപ്പമുള്ളവർക്ക്, അതായത് ബന്ധുക്കൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കത്താണ് പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ. നമ്മുടെ ലെഞ്ചോ ദൈവത്തിന് എഴുതിയത് എന്ത് കത്തായിരുന്നു? യെസ്, അതൊരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ ആയിരുന്നു. നമുക്കും അതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എഴുതാൻ പഠിച്ചാലോ? ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അച്ഛന് മകൻ എഴുതിയ കത്താണിത്. ഈ കത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ബേബി PM, ഹൗസ് നമ്പർ 17, ലവ് ഷോർ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്, കൊല്ലം. ഇതെന്താണ്? ഇത് കത്ത് എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ് ആണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എന്താണ്? എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്. അതിനു താഴെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? നോക്കൂ, 16th July 2020. കത്തെഴുതിയ തീയതി. നമ്മൾ കത്തെഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്, എഴുതുന്ന തീയതി എന്നിവയാണ്. ഇത് എവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത്? പേപ്പറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് മാർജിനോട് ചേർന്ന്. ഇനി നോക്കൂ, ആർക്കാണ് ഈ കത്ത് എഴുതുന്നത്? ഡിയർ പപ്പ. ആർക്കാണ് കത്ത്? പപ്പയ്ക്ക്. ബേബി ആർക്കാണ് കത്ത് എഴുതുന്നത്?
ബേബിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛന്. ഇനി അച്ഛന് എന്തൊക്കെയാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നോക്കാം. പപ്പ, ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെൽ. പപ്പയ്ക്ക് സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. When will you come to home? എന്നാണ് ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്? I need a smartphone for attending my online class. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വേണം. Will you please bring me a new smartphone? അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ടുവരുമോ? Will you please bring me a new smartphone? അച്ഛൻ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ കൊണ്ടുവരുമോ? We all are doing well here. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ സുഖമായിരിക്കുന്നു. Yours lovingly, signature baby. എങ്ങനെയാണ് കത്ത് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്? സ്നേഹത്തോടെ, സിഗ്നേച്ചർ, നെയിം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എഴുതുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ടായിരിക്കണം? ആദ്യം പേപ്പറിന്റെ ഇടതുവശത്ത് മുകളിലായി എഴുതുന്ന ആളുടെ അഡ്രസ്, അതിനു താഴെ കത്തെഴുതുന്ന ഡേറ്റ്, പിന്നെ സല്യൂട്ടേഷൻ, അതായത് അഭിസംബോധന. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കം എഴുതണം. കത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? യുവേഴ്സ് ലവിംഗ്ലി, സിഗ്നേച്ചർ, നെയിം. എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എഴുതുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പേഴ്സണൽ ലെറ്റർ എഴുതി അയക്കണം. അയക്കില്ലേ? ഓക്കേ.